We are going to start. In the last class, we discussed the chapter building a shelter. Okay, building a shelter. ഏതുവരെയാണ് എടുത്തത്? ഫസ്റ്റ് പേജ് അല്ലേ? Okay, Adira, read that portion. സ്പീഡിൽ വായിച്ചോ. That night we slept on the grass under the trees. In the morning, our first task was to make a ladder. We had to have a ladder in order to climb into the house that we were going to build in a giant tree. We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. We found some bamboos growing by the river at some distance from the wood. We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the wood. On our way there, Ernest carried the bundle while Fritz and I held our guns ready, for we never knew what wild animals we should meet. Our brave dog Flora walked in front of us. Suddenly, Flora jumped into some bushes, barking excitedly. Immediately, Immediately, a flock of flamingos flew out. It took us a long time to make the ladder, but we succeeded in finishing it before nightfall. അത്രേ എടുത്തുള്ളൂ? No. അത് തീർത്തല്ലോ അല്ലേ? അത് തീർത്തില്ലേ? ഇല്ല. Then we had to fix it one of the lower branches of a giant tree. Giant tree means big tree. അല്ലേ? അതിനുശേഷം ആ ladder എന്ത് ചെയ്തു? They fix it one of the lower branches of the giant tree. അല്ലേ? ആ ladder ആ വലിയ ട്രീന്റെ lower branches ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തതാണല്ലോ. We did this by shooting an arrow. എങ്ങനെയാ അവർ ഇട്ടത്? ഒരു ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാഡർ ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടത്. ഓക്കെ. We did this by shooting an arrow with the rope attached to it. അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ റോപ്പിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അറ്റത്തായിട്ട് ആരോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ആ ലാഡർ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. With a rope attached to it over the branch. The ladder was then pulled up and fixed in the place. അല്ലേ? അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? It is fixed in that place. ആ ladder അങ്ങനെ ആ മരത്തിന്റെ താഴേക്കായി. അവർക്ക് കയറി പോവാൻ തക്ക വെണ്ണത്തില് നേരെ അത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി it took us several days to make our house in a tree. അല്ലേ? ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്തു ആ ട്രീന്റെ മുകളിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക്. It took many days to make a house at a tree. It took us several days to make our house in the tree. The younger boys helped by searching for planks. Planks here means പലകകളാണ്. Planks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലകകൾ. Okay, meaning അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം. Planks. Okay. The younger boys, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ? ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മക്കള് എന്താ ചെയ്തത്? They are helping their parents by searching planks. അല്ലേ? പലകകൾ പെരുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചു. ജോയൽ എഴുതിയെടുക്കുന്നില്ല ജോയലെ മീനിങ് ഒന്നും കേട്ടാ? Okay. The younger boys helped by searching for planks on the seashore. Seashore എവിടെയാണ്? കടൽ തീരാണ് അല്ലേ? സീഷോറിൽ പോയിട്ട് അവര് പ്ലാങ്ക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. They loaded these on the backs of the cow and the donkey and brought them to us. അല്ലേ? ഈ പലകകളെല്ലാം അവർ ആട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തത്. They loaded these on the backs of the cows and donkey.
ഡോങ്കീസിന്റെയും കൗസിന്റെയും പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, അവരുടെ പാരന്റ്സിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. Take the next page. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അടുത്ത പേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് take the next page. നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, പേജ് നമ്പർ 48. Okay. Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. ആ ട്രീന്റെ മിഡിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് മുറിക്കുകയായിരുന്നു ആര്? ഫ്രിറ്റ്സും ഞാനും അല്ലെ? Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. അല്ലെ? ആ ട്രീന്റെ നടുക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം മുറിച്ചു കളയണം. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ വീട് വെക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതൊക്കെ ആ ബ്രാഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാനും, അതായത് ഈ ഫാദറും ഫ്രിറ്റ്സും. Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence. Fence means വേലി around it. അല്ലെ? അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്ലാങ്ക്സ് കൊണ്ടൊരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കി, നിലം ഉണ്ടാക്കി. When we nailed some planks and made a floor with a wooden fence around it. ചുറ്റിനും ഒരു വേലി കിട്ടി അല്ലെ? പലക കൊണ്ട്. We hung 6 hammocks. Here hammocks means the meaning is swing type beds made from net or cloth with ropes and both ends hung between 2 trees or posts. അല്ലെ? മരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ നെറ്റിന്റെയോ ക്ലോത്തിന്റെയും കൂട്ടുള്ള ഒരു ബെഡാണ് അത്, ഹമ്മോക്സ്. ഓക്കെ, മിസ്സിനും അറിയില്ല, ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത വേർഡാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ആൻഡ് വി ഹങ്. ഹങ് മീൻസ് തൂക്കിയിട്ടു. ഹങ്, ഹാങ്ങിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഹങ്. വി ഹങ് 6 hammocks on some higher branches. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹയർ ബ്രാഞ്ചസിൽ കുറച്ച് hammocks തൂക്കിയിട്ടു. Finally, we covered the branches above us with a sailcloth to make a roof. അതിനുശേഷം അവർ എന്താക്കി? വീടിന് റൂഫ് വേണം, മേൽക്കൂര വേണം അല്ലെ? മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് sailcloth. Sailcloth means what here? Strong fabric used for making sails against which the wind blows to make a ship sail. ഷിപ്പ് സെയിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് വിൻഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കാറ്റടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഷിപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് സെയിൽ ക്ലോത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫൈനലി വി കവേർഡ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് എബവ് അസ് വിത്ത് എ സെയിൽ ക്ലോത്ത് ടു മേക്ക് എ റൂഫ്. ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ആ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടാക്കി. ലേറ്റർ ഓൺ ഐ ഇന്റൻഡഡ് ടു മേക്ക് എ വുഡൻ റൂഫ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി? ഐ ഇന്റൻഡഡ് ടു മേക്ക് എ വുഡൻ റൂഫ് അല്ലെ? വുഡൻ റൂഫ് മീൻസ് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റൂഫ് അവരതിനുണ്ടാക്കി. The sailcloth which made the roof also formed 2 walls of the house. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ റൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച സെയിൽ ക്ലോത്ത് ഇല്ലേ, അതെന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തു? ഫൈനലി വി കവേർഡ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് above us with a sailcloth to make a roof. Later on, അതിനുശേഷം പിന്നീട് I intended to make a wooden roof. Sorry, the sailcloth which made of the roof also formed 2 walls of the house. അല്ലെ? ആ വീടിന് 2 ചുമരുകൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്തിനെ കൊണ്ട്? ആദ്യം റൂഫിന് ഉപയോഗിച്ച ആ സെയിൽ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട്. The sailcloth which made of the roof also formed 2 walls of the house. The third wall was the trunk of the tree. മൂന്നാമത്തെ wall എന്തായിരുന്നു? 2 wall ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്? സെയിൽ ക്ലോത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ചുമര് വേണ്ടേ വീടിന്? വേണ്ടടോ. അപ്പൊ 2 ചുമര് സെയിൽ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടായി. അത് മൂന്നാമത്തെ wall ഏതാണ്? ട്രങ്ക് ആണ്, മരത്തടിയാണ് പോലും. The third wall was the trunk of the tree. The fourth side was left open. നാലാമത്തെ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. 4 സൈഡും ചുമര് വെച്ചടിച്ച വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണ്ടേ? ഒന്ന് പുറകിലും ഒന്ന് 2 സൈഡിലും, പിന്നെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ടേ? അപ്പൊ ആ സൈഡ് തുറന്നിട്ടാണുള്ളത്. The fourth side was left open. It gave us a beautiful view over the tree tops to the ocean. Okay, അപ്പൊ ഇത് it gives a beautiful view over the tree tops to the ocean. Ocean എന്താണ്? സമുദ്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മുകളിൽ നിന്ന്, ആ ട്രീ ടോപ്സിൽ നിന്നും, അതായത് ട്രീന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക്, ആ ഓഷ്യനിലേക്ക് നല്ലൊരു സൈറ്റ് നൽകിയെന്ന്. അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്, ആ ട്രീന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സമുദ്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആയിരുന്നു എന്ന്. മുകളിൽ നിന്ന് സമുദ്രം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. ജോയൽ, അഫ്ര, ശ്രീവിഷ്ണു, ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയേ. എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ്? Joel and Sri Vishnu. The fourth side was left open. It gave us a beautiful view over the tree tops to the ocean. Besides all this,
I made a table and some benches which I placed at the foot of the tree. അല്ലേ? ഇതൊന്നും കൂടാതെ I made a table. ഞാനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കി. And some benches which I placed at the foot of the tree. Foot of the tree means മരത്തിന്റെ താഴെ, അല്ലേ? ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഞാൻ ബെഞ്ചും കുറച്ച് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഞാനത് ട്രീന്റെ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവച്ചു. That was our dining room. അതെന്താണ്? That was our dining room. അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂം ആയിരുന്നു അത്. ആ മേശയും ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഏരിയ. By Sunday ആവുമ്പോഴത്തേക്കും our home was finished. നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണികളൊക്കെ തീർന്നു. Our home was finished. That day we kept as we always did for prayer, rest and pleasant talk. At that day they made prayer, rest and pleasant talk. അല്ലേ? അവര് pleasant talk നടത്തി. അതായത് സന്തോഷമായി, അല്ലേ? Pleasant talk means, pleasant means happy ആണ്, അല്ലേ? Pleasant talk means ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാരും കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വീടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? That here means pleasant talk. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവര് റെസ്റ്റ് എടുത്തു, അല്ലെ? ഒരുപാട് നാളത്തെ പണിക്ക് ശേഷം അവർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ഒരുപാട് വർത്താനം പറഞ്ഞു, സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് വർത്താനം പറഞ്ഞു. I think it's time for us to give a name to our home, I said to my family. ഫാദർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഥ, അല്ലെ? അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ചെയ്യല്ലേ, കേട്ടാ? Okay. I think it's time for us to give a name to our home. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്ത്? ഇനി എന്തിന്റെ സമയമാണ്? നമ്മുടെ വീടിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം, അല്ലെ? We have to give a name to our house. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിനും പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീടിന് നമുക്കൊരു പേര് നൽകണം. We have to give a name to our home. I said to my family. The father said to his family. And we ought to give names to other parts of the island that we know. എന്നിട്ട് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു അറിയാത്തൊരു ഐലൻഡിലാണ് അവരിപ്പോ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ഐലൻഡിനൊക്കെ, നമ്മൾ വന്ന ഐലൻഡിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പേരെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെ? ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഈ ഐലൻഡിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഐലൻഡിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ഓഷ്യനില്, നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ഐലൻഡില്, പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോ അതിനൊന്നും പേരറിയില്ല. നമ്മൾക്കിപ്പോ എല്ലാത്തിനും പേരറിയാം, പാടിച്ചലറിയാം, വയക്കരറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. ഇവർക്ക് എന്തറിയില്ല? എവിടുന്നോ വന്ന ഷിപ്പ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുടുംബമാണ്. അവർക്ക് ഏതിന്റെയും പേരറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേര് നൽകാം. We ought to give names to other parts of the island that we know. Let's think of names that will remind us of our adventures. നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ ചിന്തിക്കാം? നമ്മൾ വന്ന ഈ അഡ്വഞ്ചറിനെ നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഇതിന് നൽകാം. Let's think of names that will remind us of our adventures. A good idea. They all agreed. അത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും സമ്മതിച്ചു, അല്ലെ? ശരിയാണ്, നല്ല ഐഡിയ ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പേര് നൽകാം. Okay, what do you mean by adventures? സാഹസമാണ്, അല്ലെ? Adventures means സാഹസമാണ്. Okay, then a good idea. They all agreed. Next page. First of all, I said, what name shall we give the bay where we landed? Bay means what? Bay. B-A-Y, bay means what? Ariyo? Bay means what? B-A-Y, bay no ariyo? Ariya. കടൽ തീരമാണോ മിസ്സേ? ഉൾക്കടലാണ്. ബേ മീൻസ് ഉൾക്കടലാണ്. മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്ക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആദ്യം തന്നെ I said, what name shall we give the bay we landed? നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ബേക്ക്, ആ ഉൾക്കടലിന്, കടലിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഐലൻഡിൽ ഇറങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള അതാണ്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആ ബേക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം? What name shall we give the bay where we landed? Let's call it Safety Bay, said my wife. അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞത്? Let's call it Safety Bay. നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം? Let's call it a Safety Bay. Safety Bay എന്ന പേര് ഇതിന് നൽകാം. ജോയൽ റെജിനോൾ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയണം? Let's call it a Safety Bay, said my wife.
because their good God brought us to safety. We all agreed that the name was an excellent one. Alle? Let's call it Safety Babe, said my wife, because karanam they're the good God. നല്ലവനായ ദൈവം നമ്മളെ സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചത് അവിടെ ഇറങ്ങിയത് മുതലാണ് അല്ലേ? That's why we have to give the name Safety Bay to that bay. We all agreed that the name was an excellent one. എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അല്ലേ? It is an excellent name. That is the most appropriate name for that bay. അല്ലെ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കറക്റ്റ്, പറ്റിയ പേരാണ് അല്ലെ? ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh, said Ernest. And again we all approved. നോക്കിക്കോ, the place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh. ഇനി നമ്മള് ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയ സമയത്ത്? ഇനി ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം? Flamingo Marsh. അല്ലേ? The place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പേരുകളൊക്കെ. First one Safety Bay, next one Flamingo Marsh. Said Ernest. Ernest പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കണ്ട സ്ഥലത്തിനെ Flamingo Marsh എന്ന് വിളിക്കാം. Said Ernest. And again we all approved. Approved means agreed. Approved means agreed. അല്ലെ? Approve ചെയ്ത് എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ടോ let's give the name of Cape Disappointment to the place where we looked in vain for the sailors, I said. Okay, ഇനി നമ്മൾക്ക് Cape Disappointment to the place where we looked in vain for the sailors, I said. Looked in vain means here the meaning is looked around but found nobody. അല്ലെ? രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല. ആ സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം? Cape Disappointment. Cape Disappointment. You can underline that word also. Cape Disappointment. നമ്മള് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല അല്ലെ? Where we looked in vain for the sailors. Let's give the name of Cape Disappointment. Cape Disappointment. Let's call the river Jackal River. ഇനി നമുക്ക് ആ റിവറിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? Let's call it Jackal River. Jackal River, said Jack. So far we were in complete agreement. However, we could not agree on the name for our new home. So far we were in complete agreement. However, we could not agree on the name of our new home. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ പേരും പറഞ്ഞതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പേരിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. What about Tree Castle or Fig Town? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പേരുകള്? Tree Castle or Fig Town അല്ലെ? ആ വീട്ടിന്റെ പേരാണ് നോക്കുന്നത്, ആ ഹോമിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത്. You can underline that words. Tree Castle or Fig Town. അപ്പൊ രണ്ട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? Tree Castle and Fig Town. The boys suggested. ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആ യങ് ബോയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ആ മൂന്ന് മക്കളും പറഞ്ഞു we can give the name to our home as the Tree Castle or Fig Town. But I did not like either the name. പക്ഷെ അച്ഛൻ പറയാണ് എന്തേ ഹെവൻ? Okay, listen here. Okay. But I did not like either the name. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ രണ്ട് പേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. I did not like either name. Call it Eagle's Nest, said Fritz. അപ്പൊ ഫ്രിറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. We can call our name. We can call our house. We can give the name as Eagle's Nest. അല്ലേ? Eagle's Nest എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, said Fritz. You can underline that word. നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ ആ പേരുകളൊക്കെ. Our house is more like a nest than a castle or a town. അപ്പൊ ഫ്രിറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ വീട് കാണുമ്പോ ഒരു കാസിൽ പോലെ ഇല്ല അല്ലെ? ഒരു കാസിൽ, ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ ഇല്ല. പകരം എന്ത് പോലെയാണുള്ളത്? ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെയാണുള്ളത്. This looks like a nest. So we can call it as a eagle's nest. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിനെ, നമ്മുടെ വീടിനെ Eagle's Nest എന്ന് വിളിക്കാം.
The eagle is the king of birds and we are like kings here. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈഗിൾസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഫസ്റ്റ് വൺ, it looks like a nest than a castle. ഇത് കാസലിനെ കാട്ടിലെ നെസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. And another reason is eagle is the king of all birds. അല്ലേ? പക്ഷികളിൽ രാജാവ് ആരാണ്? ഈഗിൾ ആണ്, പരുന്താണ് അല്ലേ? That's why we can give the name eagle's nest because we are the king in this house. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ കിങ്? ഈഗിൾസ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിങ്സ് ആരാണ്? ഈ വീട്ടിലെ രാജാക്കന്മാർ ആരാണ്? നമ്മളാണ്. We are the kings of birds. We are the kings here. ഇവിടെ നമ്മളാണ് രാജാക്കന്മാര്. Then അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, we aren't kings yet. നമ്മള് രാജാക്കന്മാരൊന്നുമല്ല. We are not the kings. ശ്രീവിഷ്ണു പേന പോയല്ലേ? കറക്കി പേന പോയാ. We aren't kings yet. I told him. അല്ലെ, നമ്മള് രാജാക്കന്മാരൊന്നല്ല. We are not the kings. I told the boys. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു. Let's call it a falcon's nest. നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? Let's call it as a falcon's nest. Who is falcon? Falcon എന്താ? It's also a kind of a bird. എന്താണ്? ബേർഡ് ആണ് അല്ലെ? ഫാൽക്കൺ ഈസ് ഓൾസോ എ ബേർഡ്. ഫാൽക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിയാണ്. ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് എന്ത്? ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ. And I hope that you are all as brave as falcons. അല്ലെ? ഇത്രയും ധൈര്യമുള്ള ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഫാൽക്കൺ. And I can say that I hope that you are all as brave as falcons. അല്ലെ? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഫാൽക്കണിനെ പോലെ, ഫാൽക്കൺ ബേർഡിനെ പോലെ brave ആണ്, ധൈര്യമുള്ളവരാണ്. Yes, the boys cried out. We shall call it falcon's nest. അപ്പൊ ഫാൽക്കണെ പോലെ ധൈര്യമുള്ളവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ബോയ്സിന് സന്തോഷായി അല്ലേ? Yes, they cried out means they screamed by happy അല്ലേ? സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒച്ചയെടുക്കില്ലേ? മതി എന്ന് പറയില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ. And we shall call it falcon's nest. നമുക്ക് ഈ വീടിനെ falcon's nest എന്ന് വിളിക്കാം. Got it? How is the chapter? Is it nice? Yes, I also enjoyed it. എനിക്കും ഇഷ്ടമായി. It's very nice. Okay, next activity, read and write. Read and write. Read and write. Check the most appropriate options. Check the most appropriate options. Okay. This extract is about a family that ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം, ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറയുള്ളൂ. This extract means the story. The extract പറഞ്ഞത് സ്റ്റോറിയാണ്. This extract is about a family that lived on an island while on a holiday. നോക്കിക്കോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക. This extract is about a family that lived on an island while on a holiday. ഹോളിഡേയിൽ ഒരു ഐലൻഡിൽ പോയി താമസിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് a building a shelter. That is the first one. Built a house on a lonely island. അല്ലേ? ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഐലൻഡില് ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. Third one, worked together to build a tree house. ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ സ്റ്റോറി. And last one, worked together to build a shelter when they were marooned on an island. അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ, 4 ഭാഗത്തും കടലാണ് അല്ലെ, 4 ഭാഗത്തും വെള്ളത്താൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഫാമിലിന്റെ അവര് ഒരു ഷെൽട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കഥയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാക്ട്. which is the right one here? Which is the most appropriate one here? D ആണല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി D അല്ലേ? D. Okay, you can tick D tick ചെയ്യാം. Justice. എന്തേ മോനെ D tick ചെയ്തോ? എന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ? ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ. Then second one, the family had enough rope
to make a ladder, but they needed bamboo to make the steps of the ladder and some bows and arrows. Text കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമേ. Second one, bows and arrows for each them. Third one, the roof of their tree house. And fourth one, wooden furniture. Which is the right one here? A. എടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ആടോ. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ A is the right answer. You can tick A. A tick ചെയ്തോ. ഇനി third one, the narrator and his eldest son held guns because they were going to hunt animals in the forest, and B were scared of being unarmed. Third one, were not sure of what kind of animals they might face, and fourth one, did not have any other weapons. C. Oh, C. Very good. C. ടിക്ക് ചെയ്തോ. കുഞ്ഞുമക്കളാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. നിങ്ങൾ അപ്പപ്പ ഈ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഹരിനന്ദ, ആരോമല്ല, ജീവ, ശ്രീ വിഷ്ണു, ആൻസർ പറയാം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ഫ്ലോറ. മിസ് മീനിങ് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. Flora barked excitedly because she was walking in the forest, liked playing in the bushes, knew there were birds in the bushes, and he was very brave. C. Is the right answer. Okay, you can tick C. And fifth one, next one, fifth. On Sundays, the family prayed and played. On Sundays, the family prayed and played, rested and talked among themselves. C, ate, played and slept, and D, went for walks in the forest. Which is right answer here? B. B is the right answer. Very good. B is the right answer. Okay, and another one, sixth one. The father did not want the house to be called Eagle's Nest because did not think it was like a nest. B, thought they were not as great as eagles yet. C, liked falcons better than eagles. D, felt falcons were braver than eagles. D. Very good. D. B is the right answer. B is the right answer. The father did not want the house to be called Eagle's Nest because he did not think it was like a nest. That is the right answer. Ponne B. B is the right answer. Okay. In seventh one. നോക്കിക്കോ. Tick the picture that shows how the Robinson family fixed the ladder to the tree. എങ്ങനെയാണ് റോബിൻസൺ ഫാമിലി ആ റോപ്പ് ആ ലാഡർ ഫിക്സ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആരോ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ് ആൻസർ. C is the right answer. Very good. പൊന്നുമക്കളാണ്. Then take the next page. Take the next page. Take the next page. Page number 50. The Robinson family gave names to certain places. Complete this table. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. The Robinson family gave names to certain places. ഓരോരോ സ്ഥലത്തിന് ഓരോരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Complete this table. Complete this table. Safety bay. Okay, first one place. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് bay. എന്ത് പേരാ കൊടുത്തത്? Safety bay. Safety bay. Because second column you can write name. Safety bay.
And the reason, God brought them to safety there. God brought them safety there. reason ഇല്ലേ മിസ്സേ? റീസൺ എഴുതി തരാം മുത്തേ. മിസ് സ്ക്രീൻ എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നെയിം എന്താണ്? സേഫ്റ്റി ബേ ആണ് അല്ലേ? Safety bay. യെസ്, സേഫ്റ്റി ബേ. Then it should be capital ആണ്. It's a capital ആണ്. Reason എന്താണ്? God brought, right? God brought them to safety. Them to safety there. That is the reason. God brought them to safety there. God brought them safety there. Next one, reason അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് found flamingos അല്ലേ? എവിടെയാ ഫ്ലെമിംഗോസിനെ കണ്ടത്? സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്ലെമിംഗോസിനെ എവിടെയാ കണ്ടത്? Flamingo മാർഷ്. മാർഷിലാണ് അല്ലേ? അപ്പം ആദ്യം എന്താണ്? മാർഷാണ്. marsh. ഓക്കെ, മാർഷ്. ഇനി അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഫ്ലെമിംഗോ മാർഷ് അല്ലേ? ഫ്ലെമിംഗോ മാർഷ്. M should be capital and F also should be capital. Marsh. Marsh, flamingo marsh. Reason, found flamingos. Okay. Marsh, flamingo marsh, found flamingos. And which is another one, third one? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് bridge. Bridge എന്താ പേര് കൊടുത്തത്? ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ്. ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ്. പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ്. മിസ് സെന്റൻസ് വായിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? Yes, miss. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 48 പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് കോൾ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ്. നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജിനെ ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കാം. മൈ വൈഫ് സജസ്റ്റഡ്. ആരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്? മൈ വൈഫ് സജസ്റ്റഡ്. Because the whole family helped to make it. Okay, so the bridge is ഫാമിലി ബ്രിഡ്ജ്. bridge, family bridge. The whole family helped to make it. That is the reason. The whole family. എഴുതുന്നുണ്ടോ മോനെ? ജസ്റ്റ് സേ family helped to 22 make it. The whole family helped to make it. That is the reason. Okay. We had to give full stop also. And another one. Next one എന്താണ്? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. Name അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Cape Disappointment. എന്തിനാ പേര് കൊടുത്തത്? Cape Disappointment. കേപ്പിനല്ലേ? So you have to write Cape. പേര് Cape Disappointment. Cape Disappointment. Disappointment. Cape Disappointment. And another one, Cape Disappointment. What is the reason? looked in vain. Looked in vain for the sailors. Very good. They looked in vain. Looked in vain for the sailors. For the sailors. Okay. Next, last one. New home in the parent. Falcon nest. Very good. Falcon's nest. Falcon's nest. Apostrophe Falcon's nest. Should be capital. Falcon's nest. കാരണം എന്താണ്? Family was falcons. അല്ലേ?
The family was brave as falcons. Okay, falcons nuts. The family was brave as falcons. Got it? Yes. Have you finished? Yes. Yes, miss. Okay. Next question. നിങ്ങളുടെ നോട്ട് തരാനുണ്ട്, മിസ് ഇന്ന് തന്നേക്കാം. പഠിക്കണ്ടേ? കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെസൺ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ലെസണിന്റെ നോട്ട് പകുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി തന്നെ ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് തരാം എന്റെ മക്കൾക്ക്. പിന്നെ വിച്ച് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് തീർത്താലോടോ? How many people ഒരു പാഠം അല്ലേ? do we know? നോക്കട്ടെ മിസ്, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? Think and discuss with your partner. Share your answers with the class. How many people were there in the Robinson family? How do we know this? How many members are there in the Robinson family? There are 6 members in the Robinson family, because we know this because he hung 6 hammocks on the branches of the tree. പറയുന്നില്ലേ നമ്മള് 6 hammocks തൂക്കിയിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അതിലെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 6 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Okay, the time is up. Shall we wind up the class? ഇനി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, then bye, all the best for your exam. ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. You had to study well. മിസ് ഏതായിരുന്നു എക്സാം ഒന്നുകൂടെ പറയോ? എക്സാം 27 അല്ലേ? 27th എക്സാം. 27th. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എന്റെ മക്കള് കേട്ടാ, പൊന്നു മക്കളായിട്ട് പഠിക്കാം. Then bye. മിസ്റ്റർ ശ്രീവിഷ്ണു വിചാരിച്ച എക്സാം 21 മോനെ നമ്മുടെ എക്സാം സെമസ്റ്റർ എക്സാം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അറിയില്ലേ ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്? എനിക്കതിന് മെസ്സേജ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു സാർ. അതെന്തേ? അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലേ മോൻ? ഇല്ലല്ലോ, അമ്മന്റെ കയ്യില. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്.